Churchable Vassal Mission 428 Lent Season Meditation Part 4. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Translation part from English to Tamil. தவக்கால தியானம் பகுதி 4. நீ இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர். The second word expressed by Jesus on his cross. Truly I tell you, today you will be with me in paradise. When Jesus was crucified, 2 criminals were crucified with him. When Jesus was crucified, 2 criminals were crucified with him, one on his left and another on his right. The second word that Jesus spoke on the cross is a word that gives salvation. One of the criminals who were crucified said to Jesus, it is written in Gospel Luke chapter number 23:39. Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, are you not the Messiah? Save us and yourself. Save yourself and us. 23:40. The other, however, rebuking him, said in reply, have you no fear of God, that you are subject to the same condemnation? And indeed we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes. But this man has done nothing as a criminal. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus replied to him, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. One of the criminals says that Jesus is being punished unjustly. The good thief does not accept that Jesus is being compared to them. He agrees that their punishment is just. He knew that Jesus was the ruler of the kingdom of heaven. He knew and believed that even if he died, Jesus would rise again and come back to this world as a king. In this thief's mind, he believed that Jesus was his savior, that only he could save him, and that there was life after death. That the thief believed that if he called Jesus, he would answer and that he was faithful to his word. He knew who Jesus was, confessed his sins to him, and received forgiveness of sins. Jesus preferred to give him a house to live in, gave him the opportunity to make a promise at the time of his death. Those who repent and confess their mistakes, Jesus washes and cleanses their sins with his blood. He makes them righteous and takes them to heaven. Their sorrow turns into joy. He offers them heavenly life as a gift. He will be a light to those who are living in darkness. Jesus will redeem those who are subject to the wrath of hell, and those who are trapped in the bonds of sins with his power. Let us make a commitment during this Lent to receive forgiveness of sins and to repent so that we can attain glory of heaven. இந்த பகுதியில் நாம் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்த அதே பகுதியை தமிழில் தர இருக்கிறோம். நான் முன்கூட்டியே சொன்னது போல, நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் படித்ததை தமிழாக்கம் செய்யும்போது உங்களுக்கு அபரிவிதமான ஆசீர்வாதங்களும் ஒரு திறமையையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் will be taught in this way from Bible. So take care of this part. Now we are going to describe the matter of the above in Tamil.
தமிழில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இது ஆங்கிலத்தையும் உறுதியாக திறமையாக பேச எழுத உங்களால் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதற்காகவே இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பகுதியை உங்களுக்கு தருகிறோம். சர்ச் பெல் வாசல் மிஷன் 428 தவக்கால தியானம். நிதானமாக இதை வாசித்து பயன்பெறுங்கள். இது உங்களுக்கு உங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்றாற்போல் நாங்கள் இங்கே தந்திருக்கிறோம். கவனமுடன் கேளுங்கள். நீர் இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பேன். சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த இயேசு கூறிய 2ஆம் வார்த்தையை நாம் இந்த பகுதியில் தருகிறோம். நீர் இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என உறுதியாக உமக்கு சொல்கிறேன். இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் போது அவரோடு கூட 2 கொலை குற்றவாளிகளையும், இடதுபுறம் ஒருவனையும் வலதுபுறம் ஒருவரையும் அறைந்தார்கள். இயேசு சிலுவையிலேயே கூறிய இந்த 2வது வார்த்தையானது இரட்சிப்பை கொடுக்கிற வார்த்தையாக உள்ளது. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கள்வர்களில் ஒருவன் இயேசுவை நோக்கி, இந்த பகுதி லூக்கா நற்செய்தி அதிகாரம் 23 அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இறைவசனம் 39 முதல் 43 வரை நீங்கள் வாசித்து தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த குற்றவாளிகளுள் ஒருவன், நீ மெசியா தானே, உன்னையும் எங்களையும் காப்பாற்று என்று அவரை பழித்துரைத்தான். ஆனால் மற்றவன் அவனை கடிந்து கொண்டு, கடவுளுக்கு நீ அஞ்சுவதில்லையா? நீயும் அதே தீர்ப்புக்குத்தானே உள்ளாயிருக்கிறாய். நாம் தண்டிக்கப்படுவது முறையே. நம் செயலுக்கு ஏற்ற தண்டனையை நாம் பெறுகிறோம். இவர் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே என்று பதிலுரைத்தார். பின்பு அவன், இயேசுவே, நீர் ஆட்சி உரிமை பெற்று வரும்போது என்னை நினைவில் கொள்ளும் என்றான். அதற்கு இயேசு அவனிடம், நீர் இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என உறுதியாக உமக்கு சொல்கிறேன் என்றார். வலப்பக்கம் இருந்த நல்ல கள்வன் தான் தண்டிக்கப்படுவது நியாயம் என்று ஒத்துக்கொள்கிறான். இயேசு நியாயமற்ற தண்டனையை அனுபவிப்பதாக கூறுகிறான். இயேசுவை தங்களோடு ஒப்பிடுவதை நல்ல கள்ளன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனை சரியானது என்றும் ஒத்துக்கொள்கிறான். இயேசு விண்ணக ஆட்சிக்கு அதிபதியாக அறிந்திருந்தான். மரித்தாலும் இயேசு உயிர்த்து வருவார் என்பதும், இந்த உலகத்துக்கு மீண்டும் ராஜாவாக வருவார் என்றும் அறிந்து விசுவசித்தார். இந்த கள்ளனின் மனதில் இயேசு ஒரு இரட்சகர் என்றும், அவரால் மட்டுமே தன்னை இரட்சிக்க முடியும் என்றும், மரணத்துக்கு பின்பு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்றும் நம்புகிறான். இயேசுவை யாரென்று அறிந்து அவரிடம் பாவ அறிக்கை செய்து, அவர் இயேசு இரட்சகர் தான் என்று நம்பி அவனுக்கு பேரின்ப வீட்டையும் கொடுக்க இயேசு தயாராகி மரணத் தருவாயில் வாக்குத்தத்தத்தையும் கொடுத்து விடுகிறார். யார் யார் தன்னுடைய தவறுகளை உணர்ந்து மனம் வருந்தி அறிக்கை செய்கிறார்களோ, அப்போது இயேசு அவர்களுடைய பாவங்களை தம் இரத்தத்தால் கழுவி தூய்மைப்படுத்துகிறார். அவர்களை நீதிமான்களாக்கி விண்ணுலகம் அழைத்து செல்கிறார். அவர்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். விண்ணக வாழ்வு பரிசாக வழங்கிய அவர்களுக்கு இருளில் வாழ்கிறவர்களாய் இருந்தாலும் ஒளியாய் இருப்பர். நரக ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்தாலும், பாவக்கட்டுகளில் சிக்குண்டவர்களாய் இருந்தாலும் இயேசு தமது வல்லமையால் மீட்டெடுப்பார். நாமும் பாவ மன்னிப்பை பெற்று பரலோக மகிமை அடைய, மனம் மாற்றம் பெற இந்த தவக்காலத்திலேயே உறுதியெடுப்போம். அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் கொடுத்திருக்கிற மேலே உள்ள அத்தனையும் உங்களுடைய விண்ணக வாழ்வுக்காக சிறப்பான முறையில் தந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அதற்கு லைக் செய்து கொள்ளுங்கள், ஷேர் செய்து கமெண்டும் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்வு செய்வதன் மூலம் அவர்களும் விண்ணக வாழ்வுக்கு தயாராக உதவியாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் இதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மென்மேலும் ஆதரவு தர அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.